اہم سمٹ تھی, ظاہر دوست ممالک کا وفد بھی موجود تھا, کیا کچھ ایم او یوز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ کچھ کانکریٹ ہو گیا ہے اور یہ انویسٹمنٹ اب پاکستان میں آتی نظر آ رہی ہوگی؟ جی, ابھی ہم انیشیل کانورسیشنز میں انگیج کر چکے ہیں 2-3 ممالک کو, اور ان سے بات چیت چل رہی ہے. ایک ہمارے دوست ملک جو ہیں ان کا انٹرسٹ ہے بہت زیادہ کاپر مائن میں, جو کہ ریکو ڈک سے ایڈجیسنٹ ہیں, اور ایک ذرا ریکو ڈک سے دور کچھ بلاکس ہیں, وہ ایک اور ہمارے دوست ملک ہیں جنہوں نے اظہار کیا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا. تو ہماری انیشیل کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں, مگر انشاءاللہ جیسے جیسے وہ کانکریٹ ہوتی جائیں گی ہم عوام کے سامنے لاتے چلے جائیں گے. مگر مصدق ملک صاحب, یہ اسٹیج کیا ہے کہ ہم نے ان سے کہا ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کیجئے, پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ جگہ بتائیے, پھر ہم اسٹڈی کریں گے, پھر کانکریٹ ہوگا, یا انہوں نے خود اسٹڈی کی ہوئی ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, پہلے جو آپ نے پروگرام کے ابتدا میں بتایا کہ کچھ ممالک نے عندیہ دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا سکیل کیا ہے. ایک ہمارے دوست ملک سعودی عربیہ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ تقریباً 24 ارب ڈالر تک انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں. آبویسلی وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کس طرح کی ویلیو پروپوزیشنز ان کے سامنے لے کر آتے ہیں. ایک اور ہمارے جو دوست ملک ہیں امارات نے عندیہ دیا ہے کہ وہ تقریباً 22 ارب ڈالر تک پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے ان پرنسپل تیار ہیں. آبویسلی جب ایکچول ہم کوئی چیز ان کے سامنے رکھیں گے تو پھر ہی انویسٹمنٹس ہوں گی. دوسری جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے سیکٹرز رکھے گئے ہیں, یہ سیکٹرز صرف ہم نے تجویز نہیں کیے, یہ گفتگو کچھ مہینے پہلے شروع ہو چکی تھی, بلکہ کافی مہینے پہلے شروع ہو چکی تھی, اور اس میں سے بہت سے سیکٹرز کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور یہ باہمی طور پہ ڈسکشن اور ڈائلاگ کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں 3 سیکٹرز ہیں جن میں بڑی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ایک ایگریکلچر, دوسرا آئی ٹی, اور تیسرا انرجی, بالخصوص مائننگ کے حوالے سے. تو یہ جو 3 آپ نے سیکٹرز جن کا ابھی اعلان کیا ہے, یہ تینوں مشاورت سے سلیکٹ کیے گئے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جن جگہوں پہ وہ تھوڑا سا اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں وہ جگہ کون سی ہیں. پہلے راؤنڈ میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ چاغی میں ہے, کیونکہ چاغی کے اندر ہمارے ریزروز تقریباً پروو ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے وہاں پہ صندق تھی, وہ بھی کاپر اور گولڈ کی مائن تھی جو ایک چینی کمپنی کے ساتھ شرکت داری میں پاکستان نے ڈیولپ کی. دوسری ریکوڈک ہے جس میں اس وقت بیرک گولڈ, ایک دنیا کی بہت بڑی مائننگ کمپنی, اس وقت پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہے, اور حکومت پاکستان نے بھی 50% اس میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, جس میں سب سے بڑا چنک جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت کا ہے. تیسری, اس کے ارد گرد جتنے بھی ہمارے جیولوجیکل سروے کیے گئے ہیں, ایک ہماری جیولوجیکل سروے کی رپورٹ تھی جو 2015 میں سامنے آئی تھی, اور یہ جو تخمینہ لگا کے بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 6.1 ٹریلین ڈالر کے ذخائر مختلف معدنیات کے اور کوئلے کے موجود ہیں, یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ رپورٹس بنتی ہیں تو یہ 3-4 سٹیجز میں بنتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے, مگر صاحب یہ جو ٹریلینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, یہ سٹڈیز ہیں, کیونکہ دنیا میں جب بھی بات ہوتی ہے, چاہے کاپر کے ریزروز ہوں, چاہے گولڈ کے ریزروز ہوں, ریئر ایلیمنٹس کے ریزروز ہوں, آئل کے ریزروز ہوں, گیس کے ریزروز ہوں, پاکستان کہیں ٹاپ ریزروز میں فال نہیں کرتا ہے. اور ٹریلینز آف ڈالرز کے اگر ہمارے پاس ہیں یہ ریزروز, تو یہ کون سی سٹڈی ہے, کون سے سروے ہوئے ہیں, کس بنیاد پر ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا کلیم کیا جا رہا ہے؟ یہ عوام کو صرف خواب تو نہیں دکھایا جا رہا ہے جو ہمیشہ سے دکھایا گیا ہے؟ نہیں, یہ آپ کا جی میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ اہم سوال آپ کا یہی ہے, کیونکہ میرے دوست بھی مجھے ٹیلی فون کر کے بار بار پوچھ رہے ہیں. ایک میرا واٹس ایپ گروپ ہے, وہاں پہ بھی تکرار یہی چل رہی ہے. یہ 2014 میں یا 15 میں ایک جیولوجیکل سروے کروایا گیا تھا. سروے بہت دیر سے ہو رہا تھا, اس رپورٹ کو پبلش کیا گیا تھا 2014 اور 15 میں, اس کے آس پاس, مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے. اور اس میں ہر میٹل منرل کا ایک تخمینہ لگایا گیا تھا. جب ہم تخمینہ لگاتے ہیں تو اس کے کچھ مختلف مراحل ہیں. پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہوتی ہے, یہ ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہوتے ہیں آپ کے. ایسٹیمیٹڈ ریزروز کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں 2 قسم کے سروے کروائے جاتے ہیں. ایک ایریل ویو سیٹلائٹ کے ذریعے یا جہازوں کے ذریعے دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کی جیولوجی کیا ہے, کس قسم کی ہے, کس قسم کے ریزروز ہو سکتے ہیں, کس کوانٹٹی میں ہو سکتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے زمینی ایریل سروے کے بعد ہم ایک
ज़मीनी सर्वे करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, जिसकी बुनियाद पे इनिशियल एस्टिमेट होते हैं। ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में फिर वहाँ पे एक्सप्लोरेशन शुरू की जाती है, उसमें फिर साइज्मिक स्टडीज़ की जाती हैं, ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, और ज़मीन से जो जवाब वापस आता है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स का, उसके ज़रिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहाँ पे क्या क्या है और किस मिकदार में। मगर इसमें एक इशू, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन शुरू की जाती है। इसमें इशू ये है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत दफ़ा बताया गया कि जी हमारे ऑयल और गैस के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का हिट रेशो है वो दुनिया में बड़ा अच्छा है। हम कोई 3 to 4 का हमारा हिट रेशो है दुनिया में, तो अगर आप 8 कुएं खोदें तो उसमें से कोई एक मिलता है। मगर बाद में पता चला कि हम एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट वेल्स को बता के 3 to 1 कह रहे होते हैं। सिर्फ एक्सप्लोरेशन वेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा कोई अच्छा रेशो नहीं है। इसलिए आज हम देख ही रहे हैं कि ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं है। दूसरा, जब 2013 में नवाज शरीफ साहब आए थे, चिनोट में उन्होंने बड़ा इफ्तिताह किया, बहुत बड़े बड़े दावे किए। सबर मुबारकबंद साहब उस वक्त भी आ गए और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की अब किस्मत बदलने वाली है, इतना सोना यहाँ से निकलने वाला है। उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ख्वाब हमें बार बार दिखाए जाते हैं, निकल के कुछ नहीं आता है, नंबर्स को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। आप कैसे यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि इस दफ़ा कुछ होने जा रहा है? देखिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मसलन ऐसे करते हैं कि थोड़ी इस पे तकरार कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में सबसे बड़े ज़खायर हैं, तकरीबन 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के जो ज़खायर हैं वो कोयले के हैं। तो आप कह दीजिए कि हम नहीं मानते। ये जो आपने 6-6.5 ट्रिलियन के ज़खायर कहे हैं, जिसमें से तकरीबन 4 या 5 ट्रिलियन के ज़खायर कोयले के हैं, तो मैं नहीं मानता। तो अगर आप नहीं मानते तो फिर ये थर्कोल क्या है? मगर तो ये क्या सारा काबिल इस्तेमाल कोयला है हमारा, सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरीके से एक काबिल इस्तेमाल कोयला है? क्योंकि ज़ाहिर है हमने थर से बिजली बनते ज़रूर देखी है एक लंबे अरसे बाद और बड़े बड़े दावों के बावजूद के बाद, मगर क्या ये सारा काबिल इस्तेमाल कोयला है हमारा? जी, इस्तेमाल तो हो रहा है। द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। यानी पहले हम जब माइनिंग करना, पहले हमने जब उसका तखमीना लगाया तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में इतना कोयला कहाँ से आएगा। फिर हमने कहा नहीं यार, ये तो अब कंफर्म हो गया है, तो अब हमें थोड़ी सी माइनिंग कर लेने दो। तो लोगों ने कहा कि उस माइन के ऊपर से तो एक दरिया बहता है पूरा ज़ेरे ज़मीन, और वो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे माइनिंग की जाए। तो फिर वो दरिया भी टाप लिया गया, उसको ड्रेन किया गया, फिर गड्ढा खोदना शुरू किया। तो लोगों ने कहा इतना पैसा ही नहीं है पाकिस्तान में कि माइनिंग हो सके। अरे भाई, गड्ढा भी खुल गया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो किसी काम का ही कोयला नहीं है, यहाँ पे तो कुछ इसका इस्तेमाल ही नहीं है। तो वहाँ पे इस्तेमाल भी शुरू हो गया। वहाँ पे 3 कारखाने, 1200 मेगावाट या 1300 मेगावाट का तो अभी एक कारखाना है जिसका इफ्तिताह हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में 3 चीज़ों को, एक तो शक बहुत ज़्यादा हो गया, यानी यकीन की कमी है। दूसरा, उम्मीद डूब गई है। और तीसरा, एतमाद नहीं रहा, अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा। अभी आपके सामने मैंने तो इसका है ना बैकग्राउंड, क्योंकि 74 साल में, 75-76 साल में बार बार दावे किए गए, हर लिहाज से दावे किए गए, मगर अमली तौर पर कुछ हुआ नहीं है। तो जो शक है और जो एतमाद की कमी है, इन सब के पीछे वजूहात हैं, और उन वजूहात को ख़त्म करने के लिए और लोगों को यकीन दिलाने के लिए अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा अमली तौर पर क्या कुछ होने वाकई जा रहा है? क्योंकि आपकी हुकूमत 7 दिन में जा रही है, उसके बाद क्या होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा मामला? जी, तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ एतमाद बहाल करने के लिए। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी इसी बात की, ये थर कोल की, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं और इस्तेमाल भी हो गए हैं, माइन भी खुद गई है, उसके ऊपर कारखाने भी लग गए हैं। अब वहाँ पे फर्टिलाइज़र के कारखाने लगाने के मुतल्लिक लोग सोच रहे हैं, कोल गैसिफिकेशन के मुतल्लिक सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, ये तो मैं आपको नहीं कह रहा कि होंगी। तो अगर सबसे बड़े ज़खायर हमारे पास कोयले के हैं, तो अब आपको और क्या प्रूफ चाहिए कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कोयले के जो ज़खायर हैं वो मौजूद भी हैं, इस्तेमाल में भी हैं, उनकी माइनिंग भी हो चुकी है। तो अगर एक लग सकता है बिजली का कारखाना, तो 10 क्यों नहीं लग सकते? अगर एक दफ़ा कोल गैसिफिकेशन हो गई तो सारे इलाके में क्यों नहीं हो सकती? अगर एक फर्टिलाइज़र का कारखाना लग गया तो बाकी भाई क्यों नहीं लगेंगे? चलें, इसको छोड़ दें। अब वापस आ जाते हैं चागी की तरफ। संदक की माइन कोई ख्वाब तो नहीं है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की माइन है, जिसके ऊपर इसी तरह शक किए गए। पहले कहा गया कि है नहीं, झूठ बोलते हैं, फिर कहा गया माइनिंग नहीं हो सकती, फिर कहा गया कि लो हमें लूट के ले गए, सारी हमारी जो ज़ेरे ज़मीन सरमाया था वो सब लेकर भाग गए। कुछ भी नहीं हुआ। जो बलूचिस्तान को भी अपना हिस्सा मिल रहा है, पाकिस्तान को भी अपना हिस्सा मिल रहा है।